Stay tuned for more messages at Living Help channel. प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपना हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। இதோ ராக்காலங்களில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நிற்கும் கர்த்தரின் ஊழியக்காரரே, நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். உங்கள் கைகளை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக எடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परम प्रधान परमेश्वर की और उस पवित्र स्थान की ओर उठाकर हम यहोवा को धन्य कहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान।
कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ खुदावन, तेरी उपस्थिति में तेरी स्तुति प्रशंसा करें राजा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाव है। हालेलुया। या को तो राजा हम स्तुति करने के लिए खुदावन तेरी उपस्थिति में हम आए हैं, क्योंकि तुझा खुदा तू जो हमारे प्रभु सारे देवताओं में से मगान है खुदावन, हम तेरी स्तुति करें ராஜா. கர்த்தர் நீர் பெரியவர், என்றென்றைக்கும் ஆண்டவர் எங்களுடைய ஆண்டவர் நீர் எல்லா தேவர்களுக்கும் மேலானவராய் இருக்கிறீர் என்பதை அறிந்து உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் குதா. ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர், அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவது அது எத்துணை இன்பமானது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தெய்வம் நன்மை செய்தார். செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவேன். செய்த நன்மை
Hallelujah, hallelujah. मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं। तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ मेरी रूह को छू ले, मेरा दिल बदल दे। तेरे नजदीक आने मैं तुझको छूना चाहता। मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ तुझ में, मेरा अरमान भी है। तुझे दिल से पुकारूं, मेरी फरियाद सुन ले। मेरी बातों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ। यीशुआ मेरी
छूना चाहता, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू। अब मेरी रूह को छू ले, अब मेरा दिल बदल दे, तेरे नजदीक आने मैं तुझको छूना चाहता, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू, मेरी सांसों में तू ही तू, मेरी आंखों में तू ही तू। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ, यीशुआ 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 यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ, यीशुआ डूब जाना चाहूँ, यीशुआ मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ, यीशुआ मैं तुझ में डूब जाना चाहूँ, यीशुआ। हाँ खुदावन, तुझ में हम डूबे रहे, तेरे वचन हमारे अंदर और तू हमारे अंदर होने पाए खुदावन राजा, हम तुझ में और आप हम में बने रहने पाए खुदावन राजा, ताकि हम फलदायक बनने वाले रहें खुदा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। हमारा दिल टूटने कभी देने वाला नहीं खुदावन, वरन राजा आप हमें अंदर रहकर हमें बनाने वाले प्रभु, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं ஆண்டவரே. நாங்கள் விழுந்து விடாத படிக்கு உம்முடைய வசனம் எங்களுக்குள்ளாக இருந்து ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மிலும் உம்முடைய வார்த்தை எங்களிலும் நிலைத்திருக்கும்படிக்காக நாங்கள் கனிகளை தரத்தக்கதாக எங்களை நிலை நிறுத்துகிறவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடாக ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையிலே நிலைத்திருக்க ஆவியானவரே எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுகிறதற்காக நன்றியோடுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। चट्टान पर बनाए हुए उस घर के समान खुदावन राजा, हम तुझ में राजा यीशु मसीह, तू हमारा चट्टान है खुदावन, तुझ में हम बने रहें खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। மகிமை உடையவர் எங்கள்
ஆண்டவரே அப்பா உம்மையே உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம். உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் நான் இடத்தில் வந்து உன்னை आशीर्वदिப்பேன் என்று சொன்னவரே राजा, जिस स्थान से तेरे नाम को हम खुदावन प्रकट करते हैं वहाँ पर मैं आकर तुझे आशीषित करूँगा करके कहा खुदा राजा। प्रभु यहाँ से तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया, आदर की महिमा की योग्य राजा तेरा नाम ऊंचा होवे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ
राजा प्रभु हम तुझ में रहने पाए खुदावन हालेलूया तेरा वचन में रहने पाए खुदा हालेलूया हालेलूया ஆண்டவரே நீர் எங்களிடத்தில் வந்து வாசமாய் இருப்பதற்காக நன்றியோடுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே அப்பா நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் நிறைந்தவராய் ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஹalleluya 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 நன்றி ராஜா கோடா கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே கிறிஸ்துவானவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே அப்பா மாம்சத்திலே ஆண்டவரே இந்த பூமியிலே வந்து கர்த்தாவே நீர் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்து எங்களை மீட்கும்படிக்காக ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவனையே கொடுத்து ஆண்டவரே உயிர் தெழுந்தீரே ஆண்டவரே உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நாங்கள் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே हालेलुया हालेलुया 2000 साल पहले यीशु मसीह आप हमारे संग रहने के लिए खुदावन अपने मानव का धारण लेकर खुदावन अपने हमारे बीच में वास किया ताकि हमें पापों से बचाने के लिए अपने जान देकर लहू बहाकर खुदा अपने तीसरे दिन जी उठे प्रभु इस महान कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं राजा इस महान उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं राजा हमें आशीषित कर हमारे साथ रह हमारे संग रहे इम्मानुएल हमारे संग रहने वाले प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद करता है आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से खुदावन आमीन 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 ஆண்டவர் இரட்சகராகிய இயேசு நாமத்தால் ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ये वो परमेश्वर आपको आशीषित करें இந்த வருடத்தின் இந்த கடைசி நாளிலுமாய் நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் हम इस साल के बिल्कुल अंतिम दिनों में आ चुके हैं கர்த்தர் நம்மை நேர்த்தியாய் அற்புதமாய் வழிநடத்தி வந்தார் ये हुआ परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर तरीका से अगुवाई की है இதுவரை நடத்தின தேவன் அவர் இனிமேல் நம்மை நடத்த வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிப்போம் हम विश्वास करें जिन्होंने अभी तक हमें चलाया है वो आगे भी अगुवाई करेंगे எடுத்துக்கொண்டு வாசிப்போம் आइए बाइबल में से पढ़ें சங்கீதம் 34வது சங்கீதம் भजन 34 की ओर हम पलटें அதுல 6வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் वचन 6 को हम पढ़ेंगे சங்கீதம் 34ல 6வது வசனம் भजन 34 का 6 இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி இரட்சித்தார் इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் ये दीन जन ने पुकारा अनेक சமயத்துல நம்ம நம்மளே சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் அதான் ஏழை என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் कई बार हम इस तरह कहते हैं मैं तो गरीब हूँ இந்த உலகத்துல ஏழைகளுக்குன்னு வாய்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை इस संसार में भी देखा जाए ऐसे दीन लोगों के लिए यानी गरीबों के लिए कुछ अपना साथ देने वाला कोई नहीं रहता है ஏழைகளுக்கு ஏதாவது அங்க பிரச்சனை போராட்டம்னா அதை பெரிதா எடுத்து சொல்வதற்கு யாருமே கிடையாது अगर गरीब कुछ परेशान में जा रहे हैं तो उनके प्रति कुछ बोलने वाला या उनके लिए तरस खाने वाला कोई नहीं रहते हैं இன்னைக்கு ஏழைகள் நசுக்கப்படுகிறார்கள் आज ऐसे गरीब लोग दबाए जा रहे हैं ஆனால் வசனத்தின்படி நாம் வாசிக்கும்போது लेकिन वचन के अनुसार यदि हम देखा जाए இந்த ஏழை கூப்பிடும்போது जब ये दीन जन ने पुकारा கர்த்தர் அந்த ஏழையின் சத்தத்தை கேட்கிறார் तब यहोवा ने उस दीन की आवाज को सुन लिया है ஆமென் आमीन
ஒருவேளை நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் நான் ஏழை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். शायद आप इस तरह कहते होंगे मैं तो दीन व्यक्ति हूँ. ஒருவேளை பொருளாதாரத்துல ஏழையா இருக்கலாம். या आप फाइनेंशियल के मामले में आप दीन व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो. உங்களோட படிப்பறிவுல நீங்க ரொம்ப ஏழையா இருக்கலாம். या पढ़ाई में अगर आप गरीब क्यों ना हो. உங்களோட சரீரத்துல சுகத்துல ஏதாவது ஏழைகளா இருக்கலாம். या आपकी शरीर की चंगाई में आप गरीब क्यों ना हो. ஏதோ ஒரு விதத்துல நீங்க ஏழைகளா நசுக்கப்பட்டவர்களா இருக்கலாம். किसी तरह आप गरीब जैसे समझते क्यों ना किसी भी क्षेत्रों में. நம்முடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு யாருமே ரெடி இல்ல. हमारी आवाज को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है. ஆனா கர்த்தர் கேட்கிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर वो सुनते हैं. இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ளவர் இந்த ஏழைகள் சத்தத்தை கேட்க அவர் ரெடியா இருக்கிறார். जो आकाश और पृथ्वी को करता है वो इस दीन जन की आवाज को सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் நம்முடைய சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारी आवाज को सुनते हैं. சத்தம் என்பது எப்பொழுதுமே சத்தம் சொல்லிக்கொண்டே தான் இருப்போம். आवाज का मतलब कि हमेशा कुछ तो आवाज होता है. ஈவன் இரவு நேரத்துல கூட தூங்கும்போது கூட நம்மளை அறியாமலேயே சில சத்தத்தை வெளிப்படுத்துவோம். நம்முடைய கலக்கத்தினால, வேதனையினால, கஷ்டத்தினால. यदि रात में जब आप सोते हैं तब भी कुछ आवाज आपके अंदर से निकलता है. वो शायद डर के मारे हो सकता है या किसी की आप भविष्य के डर के मारे वो निकल सकता है. कुछ भी वजह से वो निकल सकता है. சரீரத்துல சுகவீனமா இருக்கிற நேரத்துல, வேதனை தாங்க முடியாம நேரத்துல ரொம்ப அப்படியே நம்ம ஒரு சத்தத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துவோம். जब हम बीमार पड़ते हैं तब भी हम कुछ ऐसे आवाज को हमारे शरीर में से हम निकालते हैं क्योंकि उस वेदनाओं को हम सह नहीं पाते हैं. अनेक சமயத்துல நம்முடைய சத்தத்தை யாருமே புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க. कई बार हमारी आवाज को लोग नहीं समझते. ஆனா கர்த்தர் கேட்கிறாருங்க. लेकिन यहोवा परमेश्वर सुनते हैं. ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் கேட்பது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் अनेक ஆசீர்வாதங்களையும் அவர் கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறார். केवल वो सुनने वाला यहोवा परमेश्वर नहीं है वरन वो कई आशीषों को हमारे लिए देने वाला भी है. ஒரு 3 ஆசீர்வாதத்தை நாம பார்க்க போகிறோம். एक 3 ऐसे आशीष के बारे में हम देखना चाहते हैं. கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், यहोवा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जो आशीषें देते हैं वो क्या है. முதலாவதாக சங்கீதம் 37வது சங்கீதத்துல 39வது வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். पहला जो कार्य है भजन 37 का 39 को हम पढ़ेंगे. நீதிமானுடைய இரட்சிப்பு கர்த்தரால் வரும். धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है. முதல் ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் இரட்சிப்பு என்கிற ஆசீர்வாதம். पहला आशीष जो यहोवा परमेश्वर में देते हैं वो क्या आशीष है, वो है उद्धार. ஆமென். आमीन. ஒரு விடுதலை என்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம். एक छुटकारा. யாருக்கு கொடுக்கிறார்? वो किसको प्रभु देते हैं? நீதிமானுக்கு, धर्मी व्यक्ति की. இயேசுடைய இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்களுக்கு, जो प्रभु यीशु मसीह की लहू से धुलाए गए उन लोगों के लिए. தேவனுக்காக வாழுகிற அவர்களுக்கு கர்த்தர் இரட்சிப்பை அதாவது விடுதலையை தர அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். जो यहोवा के लिए अपने जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर मुक्ति देने के लिए यानी अपने उद्धार को देने के लिए वो तैयार है. சங்கீதம் 34வது சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோம். भजन 34 में भी हम पढ़ते हैं 19வது வசனத்துல 19वीं आयत में, நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாய் இருக்குமா, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, ஆனாலும் கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है. அப்ப கர்த்தர் நமக்கு ஒரு டெலிவரியை ஒரு விடுதலையை கர்த்தர் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறாருங்க. यानी परमेश्वर हमारे लिए एक छुटकारे को देना चाहते हैं. நமக்கு வருகிற துன்பங்கள் அநேகமாய் இருக்கிறது. हमारे लिए जो बहुत ही विपत्तियां पड़ती है, விசேஷமாக ஏழைகளுக்கு வருகிற துன்பங்கள் அநேகமாய் இருக்கிறது. यानी गरीब लोगों के लिए ऐसा बीमार पड़ जाती है कि वो बहुत विपत्तियां और कष्ट आ जाती है. அநேக துன்பத்தின் நடுவிலையும் கர்த்தர் நின்று அவனை விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். उन कई विपत्तियों को बीच में भी परमेश्वर उनके साथ खड़े होकर उन्हें छुड़ाते हैं. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, इसे सुनने वाले प्रभु के प्रिय लोग, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில அநேக துன்பத்தை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா? शायद आप अपने जीवन में कई ऐसे विपत्तियों में गुजरते हैं क्या? அந்த துன்பத்தின் மத்தியில நீங்க எழுப்புகிற சத்தத்தை நிறைய சத்தத்தை அநேக கேட்க முடியாம இருக்கிறான். उस विपत्तियों के बीच में जो आप आवाज करते हैं उसे कोई लोग नहीं सुन पाते हैं क्या? ஆனா அந்த காரியத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை தர அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर उन चीजों में से आपको छुटकारा देने के लिए वो तैयार रहते हैं. ஏனென்றால் என் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார், நான் உங்களை திக்கற்றவளாக விடேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். क्योंकि यहोवा
परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता, இந்த உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் உங்களோட கூட இருப்பேன் என்று इस சொல்லியிருக்கிறார். संसार के छोर तक मैं तेरे साथ रहता हूँ, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. मैं ना तो तुझे छोड़ता ना तो त्यागता है। இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் அவர் உறங்குவதும் இல்லை, அவர் தூங்குவதும் இல்லைங்க. जो इजराइल का रक्षक है वो ना तो सोता है ना तो उठता है। இப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கோடு நின்று நமக்கு அவர் விடுதலையை தருவதற்கு அவர் வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். ऐसा परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें छुटकारा देने के लिए वो तैयार रहते हैं। உதாரணத்துக்கு தானியேல் எழுதின தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும்போது, उदाहरण के लिए दानियेल की भविष्यवक्ता की किताब में जब हम पढ़ते हैं, அங்க 3 வாலிபர்கள் நின்றுக்கிறாங்க. यहाँ पर 3 जवान लोग खड़े हैं। அங்கு ராஜா சொல்லுகிறார், இவ்வளவு பெரிய அந்த பொற்சிலையை நீங்க எல்லாரும் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை வருகிறது. वहाँ पर राजा से एक आज्ञा निकल कर आया है, सोने की मूर्ति को दंडवत करना है। இப்ப எல்லா ஜனங்களும் எல்லா ஜாதி மக்களும் அந்த பொற்சிலையை வணங்குகிறார்கள். अब सारे लोग, सारे जाति के लोग उस मूर्त को वो दंडवत करने के लिए वो तैयार हो चुके थे। ஆனால் இந்த 3 வாலிபர்கள் மாத்திரம் வணங்காமல் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन ये 3 जवान थे, उन्होंने दंडवत नहीं की, वो खड़े थे। அப்பொழுது இவர்கள் மேல ஒரு குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. तब इनके विरोध में एक इनके विरोध में लोग बोलने लगे। இதை கேட்ட நேபுகாத் நேச்சார் ராஜாவுக்கு பயங்கரமான கடும் கோபம் வந்துருச்சாம். जब इन बातों को सुने थे नेबुकदनेस्सर राजा ने, उनको बहुत ही गुस्सा आया। இப்ப மீண்டுமாய் ஒரு வாய்ப்பு அங்க வருகிறது. अब दोबारा एक मौका इन 3 जवान के पास आया है, ஆனாலும் இவர்கள் பணிந்து கொள்ளவே இல்லை. लेकिन फिर भी ये तीनों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। இப்ப இந்த ராஜா என்னத்தமா சொல்லுகிறாரு, अब ये राजा ने क्या किया है, உங்களை பிடித்து நான் அக்கினியில போட போகிறேன், अब तीनों को मैं पकड़कर उस आग के पट्टे में डालने वाला हूँ। உங்களை என் கையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வேற யார் யார் இருக்கிறான்னு ஒரு சவால் விடுகிறாரு. ऐसा कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुझे छुड़ा सके? உங்களை என் கையிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வேற தேவன் யார் என்று பார்க்கலான்ட்டாரு. नेबुकदनेस्सर राजा ने कहा, कौन ऐसे देवता जो है मेरे हाथों से तुम लोगों को छुड़ा सके? இந்த 3 வாலிபர்கள் சொல்றாங்க, ये तीनों ने कहा, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிப்பார். जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் நமக்கென்று கொடுக்கிற முதல் ஆசீர்வாதம் ஒரு விடுதலை என்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம். यहोवा परमेश्वर हमारे लिए देते हैं वो पहला आशीष क्या है? वो छुटकारे के आशीष है। நம்மளை தப்புவிக்கிற தேவனாய் हमें இருக்கிறார். बचाने वाला परमेश्वर है। ராஜா சவால் விடுகிறார். राजा ने यहाँ पर उन्होंने सवाल किया है, யாரையா உங்களை வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு யார் யார் இருக்கிறா? अरे देखते हैं कौन आता है तुझे छुड़ाने के लिए। ஒருத்தர் இருக்கிறார். लेकिन एक तो है, ஒருவேளை உங்களை பார்த்து अनेक பேர் சொல்லிருக்கலாம், यदि आपको देखकर भी ऐसे कई लोग कहते होंगे, பாருங்க இந்த பிரச்சனையில இருந்து நீங்க எப்படி வெளிய வர போறீங்க பார்க்கலாமேன்னுபாங்க. देखो आप कैसे इस परेशानियों से बाहर आएगा, हम देख लेंगे करके। ஆனா உங்க மனசுல ஒரு விசுவாசம் வரட்டும். लेकिन आपके अंदर एक विश्वास आने दीजिए, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க அவர் வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். वो बड़ी सामर्थ्य जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। இந்த 3 வாலிபர்களை பிடித்து 7 மடங்கு அக்கினியில போடுறாங்க. इस तीनों जवानों को पकड़कर वो 7 गुना बढ़ाया है, वो उस आग के पट्टे में डाले गए। யாரெல்லாம் தூக்கிட்டு போனாங்களோ அவங்க எல்லாம் புசுகி விழுந்துட்டாங்க. जिन्होंने इन तीनों को उठाकर ले गए थे डालने के लिए वे सारे मर गए थे। ஆனா 3 வாலிபர்கள் அங்கே உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள். ये तीनों जवान है उस पट्टे के अंदर वो घूम रहे हैं। அவர்கள் மத்தியில இன்னொருத்தரும் இருக்கிறார். उन तीनों के साथ और भी एक व्यक्ति है। ஆமென். ஆமென். நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும். धर्मियों के पास जो विपत्तियां वो तो बहुत हो सकता है। கர்த்தர் அவைகள் மத்தியில நிற்கிறார். यहोवा परमेश्वर उनके बीच में उनके साथ खड़े हैं। அந்த அக்கினி சூளையில கர்த்தர் நிற்கிறார். वहां पर आग की भट्टे में यहोवा परमेश्वर खड़े हैं। ஆகார் வனாந்திர பிரயாணத்துல கர்த்தர் அவரோடு கூட நிற்கிறார். हाजिरा की उस वनांतर की यात्रा में यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। ஈவன் சிங்கத்தின் மத்தியில அவங்கள போட்டாலும் கர்த்தர் அங்கே இருக்கிறார். यदि आप शेर के बीच में भी डाला गए तो वहां पर भी यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। நீங்கள் தனியே இல்லை. आप अकेला नहीं है, கர்த்தர் உங்களோட கூட நிற்கிறார். यहोवा आपके साथ है। ஆமென். ஆமென்। ராஜா பார்க்கிறார் வெளிய இருந்து, राजा ने देखा बाहर से, எப்ப நம்ம 3 பேர் தானயா போட்டோம், हम तो 3 जवानों को ही डाले थे अंदर, எப்படி 4 பேர் வந்தாங்க? लेकिन वहां कैसे 4 जन दिख रहे हैं। அந்த நாலாளுடைய முகம் வேறு விதமா இருக்குது. चौथा व्यक्ति का चेहरा कुछ अलग दिख रहा है, தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. परमेश्वर का पुत्र के समान दिख रहा है। இவங்களுடைய தெய்வம் தான் தெய்வம்.
इन्हीं लोगों का परमेश्वर ही परमेश्वर है। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. அக்கினியின் மத்தியில நீங்க போனாலும் பயப்படாதீங்க. यदि आग के बीच में भी आप हो, आप डरिए मत। தண்ணீர்கள் மத்தியில் நடந்தாலும் நீங்க பயப்பட வேண்டியதில்லை. यदि पानी के बीच में, नदियों के बीच में आप है, तब भी ना डरे। உங்களை விடுவிக்கிறதுக்கு, உங்களை தப்பிக்கிறதுக்கு வேற யார் யார் இருக்கிறாய் என்று பல கேள்விகள் எழும்பினாலும் நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. यदि आपको छुड़ाने के लिए कौन आएंगे करके यदि ऐसे कुछ सवाल भी उठे, என்னை तब भी आप डरिए मत। என்னை அழைத்த தேவன் என்னோடு கூட நிற்கிறார். जिसने मुझे बुखारा बुलाया वो परमेश्वर मेरे संग है। ஏனென்றால் வசனத்தின்படி பார்க்கும்போது கர்த்தர் நின்று அவைகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர்களை விடுவிப்பார். क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर खड़े होकर उनको उन सारे विपत्तियों से उन्हें छुड़ाएंगे। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள், இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வரும்போது கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த பழகிக் கொள்வோம். ऐसे परिस्थितियां, ऐसे कार्य हमारे जीवन में जब आती है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। ஏனென்றால் சங்கீதத்துல நான் வாசிக்கிற 11வது சங்கீதத்துல क्योंकि भजन 11 में हम पढ़ते हैं 5வது வசனத்துல 5वीं आयत में கர்த்தர் நீதிமானை சோதித்தறிகிறார். यहोवा परमेश्वर धर्मी को परखता है। கர்த்தர் யாரை சோதிக்கிறார்? परमेश्वर किसको परखते हैं? எல்லாத்தையும் சோதிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வேலையே இல்லையா? கிடையாது. அவர் நீதிமானை மாத்திரத்தான் சோதிக்கிறார். सबको तो नई परीक्षा आती, केवल धर्मी को ही प्रभु वो परखते हैं। ஆமென். எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் கிடையாது, நம்மளுக்கு தான் டெஸ்ட். सब लोगों के लिए कोई परीक्षा नहीं है, केवल हम ही लोगों के लिए परीक्षा है। ஆமென். आमीन। நம்மை தான் அவர் பொன்னாக நினைத்திருக்கிறார். क्योंकि हमें ही प्रभु सोने के समान समझते हैं। நம்ம தான் ஒரிஜினல் பொன்னு. क्योंकि हम ही वो ओरिजिनल सोना है। இதை இன்னும் சுத்தமான ஒரு பொன்னாய் மாற்றும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை சோதித்தருகிறார். हमें प्रभु इसीलिए परखते हैं ताकि हम और शुद्ध सोना बन जाएं। கர்த்தர் நீதிமானை சோதித்து அறிகிறார். यहोवा धर्मी को परखता है, அறிய விரும்புகிறார். वो परखता है। நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிய விரும்புகிறார். प्रभु हमारे विश्वास को परखना चाहते हैं, நம்முடைய வளர்ச்சியை அறிய விரும்புகிறார். बढ़ोतरी को परखना चाहते हैं, நம்முடைய உயர்வை அறிய விரும்புகிறார். हमारी ऊंचेपन को जाना चाहते हैं। அப்போ ஒரு டெஸ்டை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். इसीलिए एक परीक्षा को ले आते हैं। வெறும் டெஸ்ட் நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க. ये परीक्षा केवल हमारे लिए नहीं, ஈவன் இயேசு கிறிஸ்து கூட இப்படிப்பட்ட டெஸ்டுக்குள்ள தான் போனார். प्रभु यीशु मसीह के लिए भी था। ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனே जैसे बपतिस्मा पाया है तुरंत ही 40 நாள் உபவாச நாட்களிலே वो 40 दिन के उपवास की दिनों में சோதனைக்காரன் அவன்கிட்ட வருகிறான். वहां पर परीक्षा करने वाला उनके पास आया। அவர் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆல்ரெடி. परमेश्वर यीशु मसीह पहले से ही वो परीक्षा में गुजर आए हैं। சோ இப்ப அவர் நமக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். वो यीशु मसीह हमारे लिए मदद करने के लिए वो तैयार है। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। ஆமென். நீதிமானுக்காக கர்த்தர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். धर्मियों के लिए वो परमेश्वर पक्ष में खड़े रहते हैं। கர்த்தர் ஆபிரகாம்கிட்ட சொன்னாரு, परमेश्वर अब्राहम से कहा, நீ உன் ஏகசுதன் உன்னுடைய புத்திரனை அழைத்து கொண்டு மோரியா மலையில கொண்டு போய் பலி செலுத்து என்று तू சொல்லுகிறார். अपने इकलौता पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को ले जाकर मोरिया की पहाड़ों पर आप बलि चढ़ाओ। இவர் 3 நாள் பிரயாணத்துல போய் கொண்டிருக்கிறாரு. अब्राहम 3 दिन की यात्रा में जा रहे थे। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன், அவருடைய जरा सा सोचिएगा, அவருடைய இருதயம் எவ்வளவு வேதனையா இருந்திருக்கும். उनका हृदय कितना दुख में भरा रहता होगा। ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லிட்டாருல, लेकिन यहोवा ने कह दिया है ना, அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க. वो चलते रहे। 3வது நாள்ல தான் அந்த இடத்தை தூரத்துல இருந்து பாக்குறாங்க. तीसरा दिन ही उस जगह को उन्होंने दूर से ही देखा है। இப்ப வேலைக்காரங்க கழுதை எல்லாம் கீழே வைத்துட்டு अब जो अपने नौकर को और गधा को नीचे ही छोड़कर இப்ப மேல போறாங்க மலைக்கு. अब पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। பையன் ஈசாக்கு கேக்குறான், बेटा इसहाक ने पूछा, கட்டை இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, கத்தி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, எங்கப்பா ஆட்டுக்குட்டின்னு கேக்குறாரு. पिताजी हमारे पास तो सब चीजें हैं, लकड़ियां हैं, आग है, सब चीजें हैं, लेकिन कहाँ है बलि की ஆபிரகாம் चीज? சொல்றாரு, अब्राहम ने कहा, கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வா. यहोवा परमेश्वर देखेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இவங்க ரெண்டு பேரும் மேல போறாங்க. ये दोनों व्यक्ति ऊपर गए। பலி செலுத்துற அந்த நேரத்துல जब बलि चढ़ाने के लिए बस बिल्कुल उचित समय पर தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ஆபிரகாம் உன் பிள்ளை மேல கையை போடாதே. तेरे हाथ ना डालना बच्चे के ऊपर। ஹalleluya. हालेलुया। பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா जब पीछे मुड़कर देखें तो அங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அங்க மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. वहां पर एक मेमने फंसा हुआ देखा है। நான் ஒரே ஒன்று சொல்ல முடியும், एक बात को हम कह सकते हैं, ஆபிரகாம் நீதிமானா இருக்கிறான். अब्राहम धर्मी था। இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த சோதனையில அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு, जब उनके लिए जो दिया गया उस परीक्षा में उनको जीतने के लिए, இந்த சோதனையிலிருந்து அவன் வெளியே வருவதற்கு, इस परीक्षाओं में से उनको बाहर आने के लिए, ஈவன்
ஆபிரகாம் வருவதற்கு முன்பாகவே अब्राहम उसी जगह पर पहुंचने से पहले ही தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் அங்கு இவனுக்காக நின்று கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर का मेमना वहां पर खड़े हैं. ஒருவேளை நீங்க ஒரு சோதனைக்குள்ள நீங்க போய் கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்களா? यदि आपको लगता है कि आप एक परीक्षा में गुजर रहे हैं, நீங்க ஒரு கடினமான ஒரு மோசமான இடத்துக்குள்ள நீங்க போய் கொண்டிருக்கிற மாதிரி एक இருக்கிறதா? कठिन जगह में और उस परिस्थिति में आप गुजरते हैं जैसे लगता है क्या? என்ன செய்வதென்றே தெரியல. आपको नहीं पता है क्या करें, இதை எப்படி சமாளிக்க போறேனே தெரியல. इसे किस तरह संभालेंगे करके नहीं मालूम है. யார் எனக்கு உதவி செய்ய போறானே தெரியல. कौन मुझे मदद करेंगे नहीं मालूम है பட் क्या? நான் ஒன்னு சொல்ல முடியும். लेकिन एक चीज को कह सकते हैं, உங்களுக்காக आपके लिए, இந்த நீதிமானுக்காக इस धर्मी के लिए ஆல்ரெடி தேவ ஆவியானவர் அங்க நின்று கொண்டிருக்கிறார். पहले से ही परमेश्वर की आत्मा वहां पर खड़े हैं. ஆட்டுக்குட்டியானவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर की मेमना वहां पर खड़े हैं. எதற்கு தெரியுங்களா? इसलिए இந்த காரியத்திலிருந்து ஒரு பூரண விடுதலையை தரும்படியாக, इस कार्य में से एक परिपूर्णता की छुटकारा देने के लिए, உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக. आपको आशीषित करने के लिए. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் நல்லவர்ங்க. यहोवा परमेश्वर भला है. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है. உங்களுக்கு விடுதலை தரும்படியாக. आपको छुटकारा देने के लिए. இரண்டாவதாக दूसरा, சங்கீதம் 121வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். भजन 121 की ओर हम पलटें. கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். यहोवा परमेश्वर हमारे लिए जो देते हैं वो बड़ी आशीष क्या है? ஏழைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற இரண்டாவது ஆசீர்வாதம். जो अपने दीन लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर देते हैं वो दूसरा आशीष क्या है? சங்கீதம் 121:2 வாசிக்கிறோம். भजन 121 का दूसरा आयत, வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है. ஏழைகளுக்கு எங்க இருந்துங்க உதவி வரும்? वो दीन लोगों के लिए कहां से सहायता मिलती है? இன்னைக்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க? आज गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं? ஆனா கர்த்தர் உதவி நமக்கு போதுமானதா लेकिन இருக்கிறது. यहोवा का सहायता हमारे लिए काफी है. ஏன் உதவி எங்க இருந்து வரும் தெரியுங்களா? मेरा सहायता कहां से मिलती है? 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, पहला आयत में ही, எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கும் போது, जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की और जहां मैं लगाता हूं जहां से मेरी सहायता मिलती है. எங்க இருந்து தெரியுங்களா? வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். जिसने आकाश और पृथ्वी को सिरजा है करता है वही से मेरी सहायता, उस यहोवा की ओर से मेरी सहायता मिलती है. ஹalleluya ஹalleluya. 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 உங்களுக்கு உதவி आपकी सहायता வானத்திலிருந்து வருகிறது. आकाश में से आती உங்களுக்கு है. உதவி आपकी सहायता பரலோகத்திலிருந்து வருகிறது. स्वर्ग से आती है. நிச்சயமாகவே வரும். जरूर आती है. உங்க நம்பிக்கை வீண் போகாது. आपका आशा कभी नहीं टूटेगी. ஏற்ற நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராய் जिस இருக்கிறார். समय पर यहोवा परमेश्वर आपको मदद करने के लिए तैयार है. ஆபிரகாமுடைய லைஃபை நீங்க பார்க்கும்போது अब्राहम के जीवन में जब देखते हैं 75 வயசுல கர்த்தர் அவனை அழைக்கிறார். 75 उम्र पर यहोवा परमेश्वर ने बुलाया. அநேக ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு நேராய் வருகிறது. कई आशीषें उनके पास मिलती तो है, ஆனா ஒரு பிள்ளை கூட இல்ல. लेकिन एक भी बेटा नहीं है. ஒரு சில நாட்கள் கடந்து போகிறது. कुछ दिन बीतने बाद மீண்டும் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. फिर भी कई आशीषें मिली, ஆனா ஒரு பிள்ளை கூட இல்ல. लेकिन एक भी बेटा नहीं है. ஒரு டைம் ஆபிரகாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் மனசுக்குள்ளே. एक समय ऐसा आ गया कि अब्राहम ने अपने मने मने हंसने लगा. இதெல்லாம் நடக்கிற சான்ஸே கிடையாதுட்டார். ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा. இஸ்மவேல் அவ போதும்ட்டார். इस्माइल काफी है करके इस तरह उन्होंने समझने लगा. சாராள் கூட நினைச்சிட்டாங்க நான் தான் மலடி. सारा भी सोचने लगी मैं तो भांस स्त्री हूँ. எங்க ரெண்டு பேருக்குமே வயசு ஆயிருச்சுப்பா. हम दोनों के लिए तो उम्र हो चुका है. இனிமே ஒரு பிள்ளை வரும் என்பதெல்லாம் சான்ஸே கிடையாதுங்க. अब कुछ बच्चा होगा करके कुछ संभव नहीं है. அநேக சமயத்துல நம்மளும் தான் சொல்லுவோம்ல, कई बार हम भी कहते हैं ना, என் லைஃப்ல இனிமே ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வரும்ங்கிறது சான்ஸே கிடையாது. मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा वो तो उसके लिए तो कोई चांस नहीं है. 100 வயசு, இந்த அம்மாக்கு 90 வயசு. देखिए अब्राहम का 100 उम्र था और साराई के लिए 90 था. டைமும் சரி கிடையாது. वो समय भी ठीक नहीं है. பாடியும் அதுக்கு செட் ஆகாது. उनका शरीर भी ठीक नहीं है. இதெல்லாம் முடியாது. ये सब चीजें नहीं हो सकती. ஆனா கர்த்தருடைய உதவி எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும்? लेकिन यहोवा की सहायता कैसा होती है? எப்ப நாலு பக்கமும் ஒண்ணுமே முடியாதுன்னு சொல்லும்போது அப்பதான் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். जब चारों तरफ से बंद किया जाता है हमारे लिए कुछ नहीं मिलने वाला करके, तब यहोवा की मदद हमें मिलती है. ஆமென். आमीन. எங்க இருந்து உதவி வருகிறது? वो कहां से आती है? மேல இருந்து வருகிறது. ऊपर से.
லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் பேக் இங்க இதெல்லாம் உதவியை எதிர்பார்க்கவே கூடாது. आगे पीछे दाएं बाएं वहां से हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कुछ मिलेगा ये உதவி பரலோகத்திலிருந்து வரட்டும். मेरी सहायता स्वर्ग से मुझे मिलती है. ஆமென். आमेन. யோசேப்புடைய லைஃப் நீங்க பார்க்கும்போது यूसुफ के जीवन में जब आप देखते हैं அவன் நீதிமான், वो धर्मी था, கர்த்தருக்கு பயந்தவன், यहोवा का डर भय रहता था, உண்மையா இருந்தான். वो विश्वास योग्य था. அவனை பிடிச்சு சிறைச்சாலையில போட்டாங்க. उन्हें पकड़कर बंदगृह में डाला गया. அங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் வராங்க. वहां उनके पास दो दोस्त आए थे. அவங்களோட சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்றான். उनके सपना के लिए उन्होंने अर्थ भी बताया. அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு அது பான பாத்திரக்காரட்ட சொல்றான், நீ வெளியே போயிட்டுனா என்னை எப்படியாவது வந்து நினைச்சு கொள்ளுப்பான்றான். जो उनको एक से उन्होंने कहा जब आप बाहर जाएगा तो कृपया मुझे याद रखना. ஆனா என்ன நடந்துச்சு? लेकिन क्या हुआ? இவ்வளவு நன்மையை பெற்ற அந்த பான பாத்திரக்காரன் யோசேப்பை அடியோட மறந்துட்டாங்க. इतनी भलाई को पाया है उन्होंने, वो व्यक्ति ने बिल्कुल यूसुफ को भूल गया. கர்த்தர் தான் அதை பண்ணி விட்டாரு. यहोवा ही ऐसा किया है. மனுஷனுடைய உதவி வேணாம், मनुष्यों की सहायता नहीं चाहिए. இவங்க எனக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு நினைச்சேனே, ये व्यक्ति मुझे मदद करेंगे करके मैंने सोचा था. இவங்களுக்கு எவ்வளவோ நான் நன்மை செய்தேங்க, इनके लिए मैंने कितनी भलाई की. நன்றியா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேங்க. मैंने सोचा ये मेरे लिए आभारी रहेंगे. அவங்களே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா ஒண்ணுமே கிடைக்காதுங்க अगर நம்மளுக்கு. उनके और हम ताकते रहे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला. மேல பார்க்கலாம், हम ऊपर की ओर देखें. ஏற்ற நேரம் வருகிறது. उत्तम समय पर. ஆமென். आमेन. ஒரு இரவு நேரம் वो रात का वक्त था. யோசேப்பு அழைப்பு வருகிறது. यूसुफ के पास बुलाहट आई. நேரம் எங்க போறாரு யோசேப்பு? सीधा उन्होंने कहाँ गया? சிறைச்சாலையிலிருந்து சிங்காசனத்துக்கு போகிறார். बंदगृह में से सीधा राजमहल की ओर गया. அந்த விடுதலை எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்களா? वो छुटकारा कैसे आया? கர்த்தர் நீதிமானுக்காக நின்று அவனை விடுவிக்கிறவராயிருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर धर्मियों के पक्ष में खड़े रहकर उन्हें छुड़ाते हैं. சிறைச்சாலையிலிருந்து சிங்காசனத்திற்கு ஒரு உயர்வு, बंदगृह में से एकदम राजमहल में एकदम एक ऊंचापन. உங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட உதவி உயர்வையும் கர்த்தர் கொடுக்க போதுமானவராயிருக்கிறார். आपके लिए भी ऐसे ही कुछ बढ़ोतरी को प्रभु देने के लिए वो तैयार है. உதவி செய்ய வேண்டிய ஆபிரகாம் ஆகாருக்கு உதவி செய்யவில்லை. जो मदद करना चाहिए था अब्राहम हाजिरा के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया. ஆபிரகாம் ஆகாரை சீக்கிரமாக அங்கிருந்து அனுப்புகிறார். अब्राहम ने हाजिरा को जल्दी से विदा कर दिया. வனாந்திரத்துல இந்த அம்மா போறாங்க பிள்ளையை தூக்கிட்டு. हाजिरा ने अपने बेटा को लेकर उस वनांतर में जा रही है. கொடுத்த தண்ணீர் தீர்ந்துருச்சு. जो पानी उन्होंने दिए थे वो भी खत्म. பிள்ளை சாகிறத பார்க்க முடியல. अभी बेटा जो मरने वाला था उसे नहीं देख पा रही है. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். वो यहोवा की ओर पुकारने लगी. கர்த்தர் சொல்றார், உன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டேன். यहोवा ने कहा तेरे बच्चे के आवाज को मैंने सुना. ஆபிரகாம் நம்பி இருந்த ஆகாருக்கு இப்பதான் புரியுது, ஆபிரகாம் இல்லை எனக்கு உதவி செய்வது, ஆபிரகாமின் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர் தான் எனக்கு உதவி செய்வார். जो अब्राहम के ऊपर विश्वास रखकर रहती थी हाजिरा ने, अब उनको पता चला अब्राहम नहीं मेरे सहायता करने वाला, लेकिन मेरा सहायता अब्राहम का परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है. வனாந்திரத்துல ஒரு நீரூற்றை உண்டாக்கினார். उस निर्जल जगह में एक परमेश्वर ने एक सोते को उत्पन्न किया है. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அவர் செய்கிற அந்த உதவி உயர்வு இருக்கு பாத்தீங்களா? इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, जो परमेश्वर की ये सारी सहायता, ये सारी मदद को जब देखते हैं, அதுக்கு அவருக்கு அந்த உதவி இடமும் பெரிய விஷயமே அல்ல. वो मदद जो है परमेश्वर के लिए कोई सा भी जगह क्यों ना हो, जगह कोई बड़ी बात नहीं है. ஏஜ் கூட வயசு கூட அவருக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது. उम्र भी कोई बड़ी बात नहीं है. சிறைச்சாலையில போட்ட அந்த காரியம் கூட ஆண்டவருக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது. या बंदगृह में डाले गए क्यों ना हो, वो भी कुछ बड़ी बात नहीं है. ஆண்டவருக்கு உதவி செய்யணும்னா அவர் எந்த நேரத்துல சரி, எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி, யாருக்கா இருந்தாலும் எப்படியாவது அவர் செஞ்சு விடுவார். यदि परमेश्वर के लिए सहायता करना है तो वो कहीं पर भी, कैसी भी जगह पर और किसी भी तरह में वो कर देंगे. ஆமென். आमीन. மூன்றாவதாக பார்ப்போமா? तीसरा हम देखेंगे லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 24वीं अध्याय के और हम अपने बाइबल को पलटें. லூக்கா 24 அதிகாரத்துல लूका रचित सुसमाचार கர்த்தர் 24वीं நம்மளுக்கு கொடுக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் जो என்னவென்றால், यहोवा परमेश्वर हमारे लिए देने वाले बड़ी आशीष क्या है. 49வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 49 को हम पढ़ते हैं. என் பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், நீங்கள் உன்னதத்தில் இருந்து வருகிற பலனினால் தரிப்பிக்கப்படுவீர்கள். और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पावो तब तक तुम
इसी नगर में टकरे रहो। இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலர் 1:8 வாசிக்கிறது நாம் வாசிக்க முடியுது சொல்றதை. यही कार्य को हम प्रेरितों की पहला अध्याय 8वीं आयत में भी देख सकते हैं। பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும். जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, யாரை பார்த்து சொல்கிறார்? किसका और कह रहे हैं? அவரை பின்பற்றி வந்த சீசர்களை பார்த்து சொல்கிறார். जिन्होंने अपने फॉलो किया है उन चेलों के, और प्रभु ने कहा மீனவர்கள், मछुए, பயந்தவர்கள், डरपोक थे, ஓடி ஒளிந்தவர்கள், वो भागकर अपने आप को छुपा लिए थे, படிப்பு கல்வரி இல்லாதவர்கள், जरूर अनपढ़ है, ஏழைகள், गरीब है, அவளை பார்த்து சொல்கிறார். उनकी और कहा உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போற பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? आपके लिए जो देने वाला बड़ी आशीष क्या है? உன்னதத்தின் பலன். स्वर्ग से एक सामर्थ। ஆமென். आमीन। உன்னதத்தின் பலன். जो स्वर्ग से सामर्थ, எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாத்தீங்களா? कितनी बड़ी सौभाग्य है। உன்னதத்தினுடைய பலன், ஸ்ட்ரெngthை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். स्वर्ग से इस सामर्थ्य को प्रभु देने चाहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக, हमें बल देने के लिए, நம்மை தைரியப்படுத்தும்படியாக, हमें धैर्य बनाने के लिए, நம்மை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக, हमें उत्साहित करने के लिए, அவருக்காக சாட்சியாய் நிற்கும்படியாக, ताकि उनके लिए हम गवाह बनकर रहने के लिए, தேவ ஊழியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக, परमेश्वर की सेवा को पूरी करने के लिए, உலகத்தை கலக்கிறவர்களாய் மாற்றும்படியாக, दुनिया को उलट पलट करने वाला बनने के लिए உன்னதத்தின் பலனை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். परमेश्वर स्वर्ग की सामर्थ्य को हमें देते हैं, இலவசமாய் கர்த்தர் கொடுக்கிறார். मुफ्त में देते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இந்த உன்னதத்தின் பலன் எதுக்கு தெரியுங்களா? ये स्वर्गीय सामर्थ किसी लिए? அவருக்காக நிற்கிறதுக்காக, उनके लिए खड़े रहने के लिए, அவருடைய வேலையை செய்யும்படியாக, उनकी कार के कार्य को करने के लिए, சாட்சியாய் நிற்கும்படியாக. गवाह होने के लिए। ஏதோ எருசலேம் மாத்திரமல்ல, केवल यरूशलेम नहीं, யூதாவிலும், यहूदा में, சமாரியாவிலும், सामरी में, உலகத்தின் கடைசி दुनिया பரியந்தம் की छोर तक அவருக்கென்று நிற்க. यहोवा के लिए खड़े होने के लिए। நம்முடைய பலத்தினால் போக முடியாது, अपने बल से तो नहीं जा सकते, நம்முடைய நாலேஜ்னால போக முடியாது, हमारे ज्ञान से नहीं जा सकते, திறமையினால் போக முடியாது. हमारे टैलेंट से नहीं होता, மற்றும் நம்மை காட்டிலும் மேலானது ஒன்று, लेकिन हमसे बढ़कर एक है, அதுதான் உன்னதத்தின் பலன். वही स्वर्ग का सामर्थ्य। ஆமென். आमीन। அது உன்னதத்தின் பலன். वो स्वर्ग का सामर्थ्य அது है, நம்முடைய சோர்வை மாற்றுகிறது, वो हमारी निराशपन को बदल डालती நம்முடைய है, பலவீனங்களை हमारी மாற்றுகிறது, बलहीनता को बदल ஒரு डालती புதிய है, பலனை एक கொடுத்து, नया बल को देती புதிய है, கிருபையை கொடுத்து, नया अनुग्रह को देती புதிய है, அபிஷேகத்தை नए கொடுத்து, अभिषेक को देती புதிய है, பாஷையை கொடுத்து, नई भाषाओं को देती है, கழுகை போல खाप की नाई உயர்ந்த ऊंचे स्थान உன்னத पर, ஸ்தலத்துல ऊंचे स्थान पर அநேகர் பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் போகும்பொழுது कई लोग देखकर उसके द्वारा आशीषित पाने के लिए கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் விரும்புகிறார். यहोवा परमेश्वर हमें ऐसे ऊंचे स्थान पर हमें उठाकर आशीषित करना चाहता है। ஹalleluya. हालेलुया। அது தாங்க உன்னதத்தின் பலன், यही स्वर्ग का सामर्थ्य, உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதம். स्वर्ग का आशीष है। சில சமயத்தில் நம்ம நினைப்போம், कई बार हम सोचते हैं எனக்கு ஆசீர்வாதம் ஏதோ ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே. मेरे लिए अगर कुछ एक प्रमोशन मिलेगा कितना अच्छा लगेगा। நிச்சயம் கிடைக்கும். जरूर मिलेगा। ஒருவேளை இந்த குடும்பத்தை, எங்க குடும்பத்துல இருந்து, எங்க பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து, எங்க மாமனார் மாமியார்ட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் வரட்டுமா? यदि मेरे परिवार से कुछ मिलेगा, यदि मेरे ससुराल में से कुछ आशीष मिलेगा क्या? அது கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ, यदि वो चीज मिले या ना मिले, பட் உன்னதத்தின் பலன் இருக்கிறது. स्वर्ग की सामर्थ्य जो அது है மீனவர்களை வாழ்க்கையே மாத்திருச்சு, वो मच्छुओं की जिंदगी को बदल डाला है। பயந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையவே மாத்திருச்சு. वो जो डरपोक थे, डर के मारे रहते थे, उनको जीवन को बदल डाला। இப்ப தைரியமா நின்று பிரசங்கம் பண்ணுகிறாங்க, अब वो धैर्य से खड़े होकर प्रचार करते हैं, சந்தை வெளியில பிரசங்கம் பண்றாங்க, वो मार्केट प्लेस में प्रचार करते हैं, மார்க்க தலைநகரமாகிய எருசலேமில் தேவாலயத்தில் நின்று பிரசங்கிக்கிறாங்க. जो अपने धर्म का जो कैपिटल सिटी था वहां पर यरूशलेम में खड़े होकर प्रचार करते हैं, ராஜாக்கு முன்பாக தைரியமா நின்று, राजाओं के सामने சிறைச்சாலையில பிடிச்சு போடுறாங்க, பயம் இல்ல. बंदूक में डाले गए तब भी कोई डर नहीं है। ஒரு பிரசங்கத்துல 3000 பேர், एक प्रचार में 3000, மந்திரவாதி ரட்சிக்கப்படுறான், और जो जादू टोना करने वाले उद्धार पाते हैं। ஒரு அசைவு உண்டாகிறது. एक प्रभु ने एक हिला दिया है, உன்னதத்தின் பலன். स्वर्ग का सामर्थ। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்வோமா? उस सामर्थ को हम पाएं क्या? காத்திருப்போம், इंतजार करें, நிச்சயம் பெற்றுக்கொள்வோம். जरूर पाएंगे। கர்த்தருக்காக வல்லமையாய் எழுந்து பிரகாசிப்போம். यहोवा के लिए हम उठकर प्रकाशमान हो जाएं। இந்த ஏழை கூப்பிட்டா, इस दीन ने पुकारा,
கர்த்தர் அவன் சத்தத்தை கேட்கிறார். यहोवा परमेश्वर उनकी आवाज को सुना है. நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும். जो विपत्तियां, जो धर्मी लोगों के लिए विपत्तियां आती है वो तो बहुत है. கர்த்தர் அவைகள் மத்தியில் நின்று அவனை விடுவிக்கிறார். यहोवा परमेश्वर उनके बीच में खड़े होकर उनको छुड़ाते हैं. கர்த்தர் அவனுக்கு உதவியையும் உயர்வையும் கொடுக்கிறார். यहोवा परमेश्वर उनको मदद देते हैं और सहायता को देते हैं. கர்த்தர் அவர்களுக்கு உன்னதத்தின் பலனை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறார். यहोवा परमेश्वर स्वर्ग के सामर्थ्य को देकर उन्हें आशीषित करते இந்த हैं. வசனத்துக்கு நேராக நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் वचन பண்ணுவோம். की और हम अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें. ஏழைகளின் தேவனே நாங்கள் நன்றியோடு போய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். दीन दरिद्रों का परमेश्वर प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो. எங்கள் சத்தத்தை கேட்கிற அருமையான தேவனே நாங்கள் நன்றியோடு போய் हमारी ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். आवाजों को सुनने वाले पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. நீர் ஒருவரே ஏழைகளுக்கும் நீதிமான்களுக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீங்க சுவாமி. आप ही एक परमेश्वर है जो दीन को और खुदावन दरिद्रों का और धर्मियों का परमेश्वर है. நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு விடுதலை தருகிறவர். आप ही एक जो है हमारे लिए छुटकारे को देने वाला. நீர் ஒருவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய வழிகள்ல எங்களுக்காக நிற்கிற தேவன் ஐயா. आप ही हमारे रास्ते में हमारे कार्य में खड़े होने वाला परमेश्वर. நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவரும் எங்களை உயர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறீங்க आप சுவாமி. ही एक परमेश्वर है जो हमारे लिए सहायता करने वाला है. நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு உன்னதத்தின் பலனை கொடுத்து எங்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்திற்காக பயன்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறீங்க. आप ही है जो स्वर्गीय सामर्थ्य से हमें बढ़कर प्रभु तेरे लिए गवाह के रूप में खड़ा करके इस्तेमाल करने वाला. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் முழு மனதாய் இந்த வார்த்தையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். इस वक्त पर हम परिपूर्णता से इस वचन को ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं. இந்த வார்த்தை எங்களுக்குள் ஜீவனாய் வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ये वचन हमारे अंदर एक जीवन बनकर आए, எங்களுக்குள் கிரியை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हमारे अंदर क्रिया को करने पाए, அதை நாங்கள் பார்க்க அனுபவிக்க எங்களுக்கு உதவி इसे செய்வீராக. देखने के लिए अनुभव करने के लिए हमें मदद कर. இந்த வசனத்தை கேட்டுக் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு மேலையும் கர்த்தருடைய கரம் இறங்கும்படியாக நாங்கள் इस ஜெபிக்கிறோம். वचन को सुनने वाले हर एक के अंदर ये वचन कार्य करें. இந்த வசனம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அப்படியாய் முழுசாய் நடப்பிறப்பதற்காக நன்றியோடு ये விசுவாசிக்கிறோம். वचन के जीवन में परिपूर्ण होने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा. ஆசீர்வதிப்பீராக. आशीष कर. எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं. மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें. Thank you. Praise the Lord. आमीन.